جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچے کہ آپ کے ساتھ دوڑنے لگے، دوڑ لگاتے، چلنے پھرنے لگے، ابھی امیدیں لگنی شروع ہوئی تھی کہ بیٹا جوان ہونے لگا ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، حضرت ابراہیم اپنے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا جی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے خواب نظر آیا ہے۔ کیا خواب ہے جی؟ فرمایا انی اذبحک، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ سارا پس منظر یاد رکھیے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس نے ذبح ہونا تھا، جس کی گردن پر چھری چلنی تھی، اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ فرمایا فانظر ماذا تری، میں نے تو اسے اللہ کا حکم سمجھا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم اور آرڈر ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، لیکن بیٹا آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام والد گرامی کا یہ حکم سمجھ کر، سن کر کوئی سوچ و بچار میں نہیں پڑے، لیت و لعل میں نہیں پڑے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، ایسا کریں ایسا نہ کریں۔ فوراً بارگاہ میں عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے والد گرامی اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، جو آرڈر ہے اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کا جو آرڈر ہے، حکم ہے، کریے اسے، یعنی مجھے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کو اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ آپ تو کسی مکتب مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے ابھی، اور کسی صاحب نظر کی محفل میں بھی نہیں بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں لحظہ بھر دیر نہیں لگائی، ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ تو اقبال ہمیں جگانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ تو والد گرامی کی رائے اور ان کا آرڈر اور ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنے تیار ہیں۔ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سوچو، تم اللہ کا حکم نہیں مانتے، وہ والد کا حکم ماننے میں اتنی اطاعت اور فرما برداری دکھا رہے ہیں، ہمارے لیے سوال رکھا ہے اقبال نے کہ تم سوچو تم اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ لیکن یہ معاملہ کوئی آسان نہیں، ذبح ہونا بھی آسان نہیں، اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرنا کوئی آسان کام ہے، اور والد گرامی کے لیے اپنے لاڈلے لختے جگر کو چھری کے نیچے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے فرمانے لگے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، والد گرامی اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا آرڈر مانتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں ذرا برابر بھی بے صبری یا بے چینی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے،
चुनाचे अमल शुरू होने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तफसील किताबों में लिखी है, छुरी ले ली आपने, तेज़ कर ली उसे और अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए। यहाँ ही फिर दोबारा ज़रा देखिए, गौर से सुनिए। ये कुर्बानी के खिलाफ जितनी पोस्टें आप देखते हैं, उनका तज्जिया और उनको बातिल करने के लिए यहाँ एक ही बात ज़रा देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ है। बेटे ने या आपने कोई ये तावील, ये ताबीर, ये हेरा फेरी नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सिखाई या कराई या की कि जी इसकी जगह 35 गाय ज़िबा कर लेते हैं। जैसे आज कहा जा रहा है जी कुर्बानी से तो बेहतर था किसी गरीब को वैसे नकद रकम दी जाती, कुर्बानी से तो बेहतर था कि किसी को फ्रिज लेके दे देते, किसी जगह पानी की सबील लगा देते। ये इल्हाद है, कुफ्र है। अल्लाह के हुक्म को जूं का तू मानना ज़रूरी है। ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले नौजवान ज़हन में रखें, मत मुतस्सर हो इन कुफ्र के एजेंटों से, शैतान के इन एजेंटों से मत मुतस्सर हो। याद रखिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिंबर से आपको बात सही नज़र आएगी, सुनाई देगी और पता चलेगी। यही एक जुमला ज़हन में रखें, अल्लाह का हुक्म जूं का तू मानना, उसमें चूं चुरा ना करना, ये तामील है। अब इसमें आयात भी हैं और वाक़यात भी हैं, लेकिन वक़्त कम है। लेकिन इस सारे कुफ्र का मुकाबला करने के लिए हमेशा ज़हन में रखिए। अब देखें ना, मैं अर्ज़ कर दूँ एक मिसाल। रुकू का अल्लाह को कोई फ़ायदा है? हम जो रुकू करते हैं इसका अल्लाह को क्या फ़ायदा है और हमें क्या फ़ायदा है? हम जो सजदा करते हैं फिर उसमें हमें क्या फ़ायदा, अल्लाह को क्या फ़ायदा? फिर सजदे 2 रुकू 1, इसमें हमें क्या फ़ायदा? बात यह है कि हुक्म मानना है। इन लाइट चलेगी इस तो बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह का हुक्म जूं का तू मानना, ये इस्लाम है, ये फर्मा बरदारी है, उसमें चूं चरा करना ये नहीं। तो आप देखिए, हजरत इब्राहीम ने भी हुक्म जूं का तू माना जैसे हुक्म आया था। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है कि फरिश्ते आए हैं इंसानी शक्ल में, उनसे पूछा भी नहीं भाई तुम फरिश्ते हो, खाना भी खाते हो कि नहीं, पूरा बछड़ा ला के आगे रख दिया, भून कर बारबेक्यू करके आगे रख दिया, पूछा भी नहीं कि तुम खा भी सकते हो या नहीं, खाओगे भी या नहीं। तो जो इतना सखी हो, जो इतना मेहमान नवाज हो, उसके लिए इसकी जगह 40 गाय ज़िबा करना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन हुक्म की तामील वो है जो मिन्नो अन की जाए, जूं की तू की जाए, हरफ बहरफ की जाए। चुनाचे फलम्मा अस्लमा, दोनों का अल्लाह रिजल्ट सुनाते हैं कि दोनों ने मेरी बात मान ली, एक ज़िबा होने के लिए तैयार और वालिद गिरामी सच्चे दिल के साथ ज़िबा करने के लिए तैयार। वतल्लहु लिल जबीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माथे के बल हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लिटा दिया। और हदीस की रिवायात में और किताबों में आता है कि छुरी चलाई भी, तकबीर पढ़ के छुरी चलाई भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से ये मंजर देख रहे थे, फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने ऊपर से सदा लगाई कि ऐ इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। आप भी मेरे आर्डर और हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो गए और आपके फर्जंद अर्जुमंद भी तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमाए। ईमान की हिफाजत की दुआ अलग से अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। कुफ्र का तूफ़ान बड़ा ज़ोर और शोर से उठ रहा है,
قرآن سے جڑیے، فرمان رسول سے جڑیے، مساجد سے تعلق قائم کیجئے، سچے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا ہمیشہ کیجئے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز پہلے ہوگی، خطبہ بعد میں ہوگا سنت کے مطابق۔